بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گا اور مجھے امید ہے کہ اس کہانی کو سننے کے بعد آپ کو انشاءاللہ بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس قسم کے موضوعات پر ہم ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ کہانی ہے جنید نامی پہلوان کی، جو عراق کے شہر بغداد میں اپنے زمانے کا نامور پہلوان مانا جاتا تھا۔ پورے بغداد میں اس کا ثانی کوئی نہیں تھا، کیا مجال کہ کوئی اس کے سامنے نظر ملا سکے۔ یہی وجہ تھی کہ شاہی دربار میں اس کو بڑی عزت سے دیکھا جاتا تھا، اور بادشاہ کی نظر میں اس کا خاص مقام تھا۔ ایک دن جنید پہلوان بادشاہ کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا کہ خادم نے آ کر بادشاہ کو بتایا کہ ایک کمزور اور ناتواں شخص دروازے پر کھڑا ہے، اور اس نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ جنید کو میرا پیغام پہنچا دو کہ وہ کشتی میں میرا چیلنج قبول کرے۔ بادشاہ نے اس اجنبی شخص کو اندر بلوا لیا اور اسے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں، جنید کا نام سن کر بڑے بڑے پہلوانوں کو پسینہ آ جاتا ہے، پورے شہر میں اس کے مقابلے کا کوئی نہیں، اور تم جیسے کمزور شخص کا جنید سے کشتی کرنا تمہاری ہلاکت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اس اجنبی شخص نے کہا، جنید کی شہرت ہی مجھے یہاں تک کھینچ لائی ہے، اور میں آپ پر یہ بات ثابت کر دوں گا کہ جنید کو شکست دینا ممکن ہے۔ جنید پہلوان بڑی حیرت سے آنے والے شخص کی باتیں سن رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر سمجھانے کے باوجود تم ضد پر اڑے ہو تو انجام کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، اور اس اجنبی کا چیلنج قبول کرتے ہوئے بادشاہ نے کشتی کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ پورے بغداد میں اس چیلنج کا تہلکہ مچ گیا۔ ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ اس مقابلے کو دیکھے۔ تاریخ جیسے قریب آتی گئی، لوگوں کی بے چینی بڑھتی گئی، کیونکہ انہوں نے پہلے کبھی تنکے اور پہاڑ کا مقابلہ نہیں دیکھا تھا۔ جنید پہلوان کی ملک گیر شہرت کسی تعارف کی محتاج نہ تھی۔ آخر وہ دن آ گیا جس کا سب کو بے چینی سے انتظار تھا۔ انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر شہر بغداد میں امڈ آیا۔ اپنے وقت کا شہرت یافتہ پہلوان آج ایک کمزور اور ناتواں شخص سے مقابلے کے لیے میدان میں اتر رہا تھا۔ بادشاہ وقت اپنے اراکین سلطنت کے ہمراہ اپنی کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے۔ جنید پہلوان میدان میں اتر چکا تھا۔ لوگوں کی نگاہیں اس پراسرار شخص پر لگی ہوئی تھیں، اور لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اجنبی آئے گا، مگر پھر بھی لوگ اس کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ جنید کے حامی لمحہ بہ لمحہ نعرے لگا کر حوصلہ بلند کر رہے تھے کہ اچانک وہ اجنبی لوگوں کی صفوں کو چیرتا ہوا اکھاڑے میں پہنچ گیا۔ ہر شخص اس کمزور اور ناتواں شخص کو دیکھ کر محو حیرت میں پڑ گیا کہ جو شخص جنید کی ایک پھونک سے اڑ جائے، اس سے مقابلہ کرنا دانش مندی نہیں۔ کشتی کا آغاز ہوا، دونوں آمنے سامنے ہوئے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، پنجہ آزمائی شروع ہوئی۔ اس سے پہلے کہ جنید کوئی داؤ لگا کر اجنبی کو زیر کرتا، اس شخص نے آہستہ سے جنید سے کہا، اے جنید، اپنے کان میرے قریب لاؤ، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جنید قریب ہوا تو اجنبی بولا، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، زمانے کا ستایا ہوا انسان ہوں۔ میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، سید گھرانے سے میرا تعلق ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا کنبہ کئی ہفتوں سے فاقوں میں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے شدت بھوک سے بے جان ہو چکے ہیں، مگر میں کسی سے دست سوال نہیں کر سکتا۔
बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचा हूँ। मैंने इस उम्मीद पर तुम्हें कुश्ती का चैलेंज दिया है कि तुम्हें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से अकीदत है। आज ख़ानदान नबूवत की लाज रख लीजिए। मैं वादा करता हूँ कि आज अगर तुमने मेरी लाज रखी, मैं कल मैदान महशर में अपने नाना जान से अर्ज़ करके फ़तह व कामरानी का ताज तेरे सर पर रखवाऊँगा। तुम्हारी ये कुर्बानी कभी भी ज़ाया नहीं होने दी जाएगी। अजनबी शख्स के ये चंद जुमले जुनैद पहलवान के जिगर में उतर गए। उसकी आंखें अश्कबार हो गईं। सैयदजादे की इस पेशकश को फ़ौरन कबूल कर लिया और अपनी आलमगीर शोहरत व इज़्ज़त आले नबी पर कुर्बान करने में एक लम्हे की भी देर ना की। कुश्ती लड़ने का अंदाज जारी था, पैंतरे बदले जा रहे थे कि अचानक जुनैद ने एक दाव लगाया। पलक झपकते ही लोग क्या देखते हैं कि ख़ानदान नबूवत का शहज़ादा जुनैद के सीने पर बैठा फ़तेह का परचम बुलंद कर रहा था। पूरे मजमे पर सख्ता तारी हो गया। बस यही देर थी कि लोगों ने सैयदजादे को गोद में उठा लिया। मैदान का फातेह लोगों के सिरों पर से गुज़र रहा था। हर तरफ अनाम कराम की बारिश होने लगी। ख़ानदान नबूवत का शहज़ादा बेशबहा कीमती इनामात लेकर अपनी पनाहगाह की तरफ चल दिया। इस शिकस्त से जुनैद का मकाम लोगों के दिलों से ख़त्म हो चुका था। लोग हकारत की नज़र से देखते हुए गुज़र रहे थे। ज़िंदगी भर लोगों के दिलों पर राज करने वाला आज उन्हीं लोगों के ताने सुन रहा था। रात हो चुकी थी। इशा की नमाज अदा करने के बाद जुनैद अपने बिस्तर पर लेटा तो उसके कानों में सैयदजादे के वो अल्फाज गूंज रहे थे कि मैं वादा करता हूँ कि महशर में फ़तह व कामरानी का ताज तुम्हारे सर पर रखवाऊँगा। जुनैद सोचता, क्या वाक़या ही ऐसा होगा? क्या मुझे ये शरफ़ हासिल होगा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस हाथों से ये ताज मैं पहनूं? क्या मैं इस काबिल हूँ? इन्हीं सोचों में जुनैद नींद की आगोश में पहुँच चुका था। नींद में पहुँचते ही तमाम हिजाबात जुनैद की आँखों से उठ चुके थे। एक हसीन ख्वाब आँखों के सामने था। गुंबद खज़रा का सब्ज़ गुंबद निगाहों के सामने जलवागर हुआ। एक नूरानी हस्ती जलवा फरमा हुई, जिसके हुस्नो जमाल से जुनैद का दिल कैफ़े सरवर में डूब गया। जुनैद फ़ौरन कदमों से लिपट गया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठो जुनैद, क़यामत से पहले अपनी किस्मत की सरफराजी का नज़ारा करो। सैयदजादों के नमूज़ के लिए शिकस्त की ज़िल्लतों का अनाम क़यामत तक कर्ज़ नहीं रखा जाएगा। सर उठाओ, तुम्हारे लिए फ़तह व करामत की दस्तार लेकर आया हूँ। तुम्हें औलिया कराम की सरवरी का एज़ाज़ मुबारक हो। इन कलमात के बाद हजूर सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुनैद को सीना मुबारक से लगाया और इस मौका पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत ख्वाब में जुनैद को क्या कुछ अता फरमाया, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, मगर इतना अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब जुनैद नींद से बेदार हुए तो सारी कायनात चमकते हुए आईने की तरह उनकी निगाहों में आ चुकी थी। हर एक के दिल जुनैद के कदमों पर निसार हो चुके थे। बादशाह वक्त ने अपना कीमती ताज सर से उतार कर उनके कदमों में रख दिया था। बगदाद का ये पहलवान आज सैयद ताइफा सैयदना हज़रत जुनैद बगदादी के नाम से सारे आलम में मशहूर हो चुका था। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर हो।